आसा महला पहला। सुण वड्डा आखै सब कोए, के वड वड्डा डिठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कीयां वड्याइयां। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सोदर बाणी दी जो आपां लड़ीवार विचार आरंभ की है। कल तक आपां सोदर दे पहले शब्द की विचार सांझी कर चुके हाँ। अज आपां दूसरे शब्द की विचार आरंभ करन जा रहे हैं, जिस दा पाठ आपां हुणे ही बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। ये शब्द सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया, जिस दा पाठ आपां बड़े प्यार नाल सरवण कीता है, जो राग आसा दे विच है। जिवें कि आपां जप बाणी की जो विचार आरंभ की सी, ते एक गल आपां ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ दस ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि जप बाणी ਦੀਆਂ जिन्नियां भी पौड़ियां ने उन्हां दी विचार आपां अखीरलियां तुਕਾਂ ਤੋਂ आरंभ ਕੀਤੀ ਸੀ, क्योंकि भावें वो आनंद ਸਾਹਿਬ ਦੀ बाणी होवे, चाहे वो किसी वार की गल करिए तो हमेशा पौड़ी तो गल आरंभ होएगी, तो पौड़ी विचों सब तो गल वधिया तरीके नाल समझण लई सानूं अखीरलियां तुਕਾਂ ਦੀ सहायता लैनी पवेगी कि गुरुदेव जी ने किस विषय की गल की है। पर हुण शब्द आरंभ हो गए ने, जिहड़े शब्द हुंदे उन्हां विच जिहड़ा रहाओ दा बंद है, वो शब्द का केंद्री भाव है। शब्द के रहाओ वाले बंद नूं जदों असीं समझ लिया, फिर सानूं बाकी शब्द दीयां तुਕਾਂ समझणियां सौखियां हो जाणगियां। तो साध संगत, गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस शब्द विच जिसका पाठ आपां बड़े प्यार नाल सरवण कीता, ये वो बाणी है जिहड़ी असीं रोज़ाना अपने घरां विच शामां नूं पढ़दे हां, ते लगभग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ये बाणी कंठ भी है। तो धन गुरु नानक साहब महाराज इस पावन शब्द विच पहले शब्द विच आई हुई गल नूं अगे तोर रहे ने। जिवें गुरुदेव जी ने सोदर वाले शब्द विच सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बह ਸਰਬ संभाले। जिथे बैठ के तुसीं सारिਆਂ ਦੀ संभाल करदे हो, वो दर घर किहो जिहा है। हे महाराज जी, ये एक क्वेश्चन है, सवाल है भी अजे तक बहुतिਆਂ ने वेखिया भी नहीं, पर गाउण दे दावा पए करदे हन। पर नाल नाल सानूं उहदे हुक्म विच तुरन दी प्रेरणा भी दित्ती है कि उहदी रजा विच तुर के अपनी जिंदगी नूं भाई उत्थे हुक्म अदूली नहीं चलनी, उहदी रजा विच तुर के अपने जीवन नूं सचिआरा बनाया जा सकदा है। तो जिस शब्द का आपां पाठ सरवण कीता, इहदा रहाओ दा बंद है, जिस विच गुरुदेव जी कहंदे ने, वड्डे मेरे साहिबा, हे मेरे साहिब जी, तुसीं बहुत वड्डे हो, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। तुसीं गुणां दे खजाने हो, गैर गंभीर हो, समुंदर की तरह तुसीं बहुत डूंघे हो। भाव जिद्दां समुंदर विच विशाल पानी है, जे समुंदर का पानी तो कोई समा पा के माप सकता है, तुहाडे गुण तां इस तों भी बेअंत हन। तो साहब सच्चे पातशाह महाराज ने जो उस परमेश्वर की वडियाई की है, तो ये शब्द बार बार वरते ने कि तू सागरो रतनागरो। तुसीं सागर हो, रत्नां नाल भरे पए, कीमती विचारां नाल गुणां नाल भरे पए हो, तुसीं सागर हो। नाल इह भी आखिया असीं भी सागर हाँ, पर नाल आखिया असीं किदां दे सागर हाँ, जेता समुंद सागर नीर भरिया। जिद्दां समुंदर
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੱਟ ਭੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ, ਘਨ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਦਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਵ ਸਸ, ਰਵ ਤੇ ਸਸ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ? ਭੱਟ ਭੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬੜਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਬ ਜਨ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ,
मैं ये कुछ लभण की कोशिश कर, मैं सूरज दी करना दसांगा किन्नियां ने, आकाश च उड़ गईयां कणियां की गिनती करांगा, बनस्पति के जिहड़े दरख्त ने उन्हां की गिनती करांगा, जिहड़े बसंत रुੱਤ विच फुੱਲ खिड़े हुए ने मैं इन्हां नूं गिनती विच लवां। कहंदे हो सकदा आउण वाले समय 'ਚ कोई इदां दा कर लवे, हो सकदा कर लवे कोई। कहते रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, गुरु के ज्ञान द्वारा ये तो हो सकता जरूरी नहीं कर लवे, कहते हो सकता गिनती च लवे, पर भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। हे गुरु अमरदास महाराज जी, तुहाडी उपमा भाव तुहाडे बराबर का लभना, तुहाडे जिहड़े गुण ने, हुण किड्डी वड्डी गल कही है भी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन, तुहाडी उपमा भी मैं कंपैरिजन ते तां करां, जे मैं तुलना ते तां करां जे मैनूं तुहाडे वर्गा कोई होर दिसदा होवे तां। तो किन्ने प्यारे शब्द इत्थे गल उन्हां गुणां दी हो रही है, उस जोत दी हो रही है, उस विचार दी हो रही है जिहड़ी विचार अंदर टिकी हुई है। तो किन्ने प्यारे शब्द इत्थे वरते ने, किन्नी प्यारी विचार बख्शिश की है गुरुदेव पिता महाराज जी ने। हुण इत्थे गल गुणां दी है, गुण अपनी जिंदगी चों प्रगट करिए, अपनी जिंदगी विच ये विचार लैके आइए। तो ये सानू परमेश्वर के गुण दस्सण दा अर्थ आ बंदिया, ये गुण तेरे च हैगे, इन्हां गुणां नूं प्रगट कर, इन्हां गुणां नाल सांझ पा। वड्डे मेरे साहिबा, हे मेरे वड्डे साहिब जी, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, हे गुणां दे खजाने मालक जी, कोई ना जाने, कोई नहीं जान सकदा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। चीरा का अर्थ है विस्तार, तुहाडा विस्तार किड्डा है, तुहाडा पसारा किड्डा है, क्योंकि इसका अर्थ वा भी इस बने लोग तुरे हुए सी, तां ही कहण दी लोड़ पई ना भी वो जान ही नहीं सकता, ये बंदे पुठे बन्ने तुरे हुए ने, समाज नूं छड्ड के, परिवारां नूं छड्ड के, कोई सुमेर पर्वत दीआं चोटियां ते जाके बह गया, कोई शरीर ते सुआह मल के बैठ गया, कोई पुठा लट के अंत पाउण दीआं कोशिशां कर रहा। तो महाराज बड़े प्यारे शब्द इत्थे वरत रहे हैं, कहते सुण वड्डा आखै सब कोई, सुन के कही जाते हैं बड़ा वड्डा है, इदा सुन के गल्लां हो रही ने, बस वो करनी दा मालक है जी, सब कुछ हो सकता है। साडी ते हालत है भी ज़्यादा मीह पै जाए, सानू पसंद ना होवे, असीं उहनूं करोप कह देने भी अज करोपी है जी ओहदी कोई, सानू बारिश चाहिदी होवे, बारिश पै जाए आपां कहने वेखिआ अज किन्ना दयालु है, अज किन्ना कृपालु, असीं ते अपने हिसाब नाल उहदी व्याख्या करी जाने भी सुण वड्डा आखै सब कोई, सुन के कही जाने, किते नुकसान हो जाए तो असीं उसनूं लामे देण लग पैने, किसी का फायदा हो जाए तो कहंदे उहदा शुकराना है। पुत्र के जन्म वेले ऐसे हुंदा, घर च पुत्र का जन्म होया होवे, घर च कोई विआह शादी होवे, कहंदे उहदा धन्नवाद है जी, शुक्र है जी उहदा मालक दा। जदों घर च घटना वापरदी, डैथ हुंदी है, उस दिन कहंदे बस तुसीं इहो ਜਿਹੇ बंदे वेखे ਜਿਹੜੇ उदों ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, खुशी जरी ना गई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਰੋਪ हो गया, पता नहीं रब कित्थे बैठा, इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं सुन वड्डा आखै सब कोई, सुन के इदां इधरों दो गल्लां सुन लियां, दो इधरों गल्लां सुन लियां, उन्होंने वड्डा कह छड्डिया, इदां थोड़ा गल बननी, सुन के वड्डा कहण नाल गल थोड़ा बननी, उन्होंने मानना पैना, उन्होंने समझना पैना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ। ਹੁਣ ਖੂਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੱਡੂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਝ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਕਾਲਪੁਰਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ। ਹੁਣ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ? ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਤਰ ਘੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹੇ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੁਕਾਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਮਨ, ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੁਕਾਨੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਉੱਜੜੇਗਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਡੀਠਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੀਠਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੁੱਟੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੁੱਟੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਧੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਿਝਾਰ ਝਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੇ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਝਰਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ, ਘਰੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਗਈ। ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ। ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਿਮ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ। ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸੁਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨੈ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਤਜੇ ਅਭਿਮਾਨੈ। ਪ੍ਰੇ ਸਿਓ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਈ, ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰੇ ਸਿਓ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੁਕਾਨੀ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਮਾਵੇ ਜੋ ਭਰਾ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਮਾਵੇ ਜੋ ਭਰਾ ਭਾਵੈ। ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗਰਭ ਮੀਨ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਜਬ ਰੈਣ ਵਿਹਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਨੋਂ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸਮਝਾਂ। ਤੇ ਬਿਨੋਂ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਦੇਖ ਹਦੂਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਦੂਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਤਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਇਓ ਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੀਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1000 ਦੀ, 500 ਦੀ, 50,000 ਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਜਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭੁੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਖਾਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸੀਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਠ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ 500 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, 50 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੜਛੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਚਾੜੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 50 ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ 100 ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 500 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ, ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਮੜਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ। ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ। ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਾਪਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਣ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਆਏ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਕਲਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਬਸੂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਲਾਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਸੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ, ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਨਾ ਤੁਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਆਏ, ਜੋਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਮਕ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੂਹਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਛੱਡਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ। ਦੂਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਉਤਲਾ ਜਾਣੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਲਾ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਤਲਾ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ,
बस। तो कईयां दा जोर इस गल ते लग रहा है। गुरु साहब जी कहता तेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं, तेरी जिंदगी का मकसद है अपने आप को सवारना, अपने आप को चंगा रखना, अपने आप को। तो गुरु साहब ने कमाल दी गल्लां, कमाल दी विचार दे के सानू जिंदगी जीने का तरीका बख्शिश किया। तो साहब जी किन्नियां प्यारियां विचारां इत्थे समझा रहे हैं सानू। कीमत पाए ना कहया जाए, कहते कहने वाले तेरे रहे समाए, कहने वाले तेरे विच समा गए, गुण के गुणी समावणे, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा, हे मेरे साहब जी तुसीं बेअंत वड्डे हो, बहुत वड्डे हो। गैर गंभीरा गुणी की हीरा, कोई ना जाने, कोई नहीं जानता तेरा किता केवड़ चीज़ा, तुहाडा किड्डा विस्तार है, तुहाडा किड्डा पसारा है। बादशाह फिर उन्होंने गिनती करते, कहते सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब सुरती मिल, सुरत जोड़ने वाले, समाधियां लाने वाले की कर रहे थे भला, इदा समाधियां इदा चुप करके बह जाना, अंतर ध्यान होना। कहते सारे सुरत लाने वाले ने मिल के इदा कट्ठियां होके, सब सुरती मिल सुरत कमाई, ते सब कीमत मिल कीमत पाई। सारे ਉਹਦੇ बराबर का ਲੱਭਣ वास्ते इदा अंदाजा लाते रहे कि असीं ਉਹਦੇ बराबर का ਲੱਭ के ना इदा दसना फिर भी ਅਸੀਂ अंत तक वेख आए हैं। योर अच्छा हर एक की दौड़ इस गल ते लगी हुई सी कि सब तो पहला मैं दसांगा रब बारे, मैं अंत ਲੱਭਣ तुरिया। मारे किसी ये टारगेट तो होना चाहिए नहीं सी, पर बन गया कईयां दा। इदां ही हो रहा ना, कईयां ने इदां इदां ਦੀਆਂ कहानियां बनातियां भी पहलियां को रब नहीं दसिया गया, मैं रब दसांगा। बहुत आए इत्थे ये दसन वास्ते कि पहलियां को रब नहीं पेश किया गया, मैं रब दसांगा। उन्हें भी जोर जार ला के चल जाना, मुड़ के दूजे ने आ जाना, उन्हें भी जोर जार ला के चलना, फिर तीजे ने आ जाना। महाराज कहते तेरी जिंदगी का टारगेट है भला, है तेरी जिंदगी का मकसद भला, तू ये दसे, तू ये दस भी अपने आप को सवारना किद्दां है। हुण कि हर मरीज नूं डॉक्टर जिन्ना ज्ञान हो सकता है, कुदरती गल नहीं हो सकता। हाँ मरीज हुण मरीज हॉस्पिटल जाता है, उन्होंने 4 दवाइयां लिख के दे दिंदा भी आज लिख के चला जाता। हुण जे उत्थे पुछण लग पे नहीं मैनूं सारियां दवाइयां बारे नॉलेज दो, कहंदा भरावा ये तेरे वसों बाहर आ, इहदे पिछे मेरी 10-15 साल की स्टडी है। मेरे तो मापिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ डॉक्टर बनाने ਲਈ। ਤੈਨੂੰ मैं 15 मिनटां 'ਚ ਕੰਨ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ हो जाना है। वो तो तेरा मकसद है, तेरी तू बीमार है आ 4 ਚੱਕ गोलियां खा ते अपने आप ਨੂੰ ठीक कर, तू तो ठीक होना है ना। ये गल समझ लेना। हर एक ये ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी कहीदा भी जे तुसीं कहो हर बंदे ਨੂੰ बाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ याद हो जाण, ये असीं भी कहने इदां नहीं होना। हर बंदे ਨੂੰ तुसीं सिर्फ ये वेखना, गुरु साहब ने सिद्धा आख्या आ काम तेरे करने वाले ते आ काम तेरे नहीं करने वाले, इन्ना तो सिद्धा पता है ना, ये तो सिद्धा ही पता है भी ठगियां नहीं मारनियां, बेईमानियां नहीं करनियां, चंगे रस्ते तो सचारा जीवन जीव के वेख। बाणी पढ़िया तेरे मन में चढ़दी कला का हौसला मिलना, तू चंगे बन्ने तुर, अपने आप को इस बन्ने तुरन की कोशिश कर। जो तू इस बन्ने तुरेगा तेनों रस आएगा, स्वाद आएगा। जो जो तुसीं अपने अपने अंतर ध्यान हो के अपने अंदरों इन्हां विचारां दे नाल मंथन करके वेखोगे, रड़कोगे, बड़ा कुछ निकलेगा, मन मजबूत होएगा। तां कैसे ना जो मंदिर को थामे थम्मण त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। जिवें कि बिल्डिंग नूं थल्ले पिलर दित्ते जांदे ने खिलारन वास्ते, थल्ले दीवारां खड़ियां कीतियां जांदियां ने, इदां ही मन नूं पिलर देने आ विचारां दे। हुण विचार ही पिलर आ ना। एक विचार तुसीं सुणदे हो तो ढैंदी कला चल जांदे हो, एक विचार सुणदे हो तो मन तुहाडा चढ़दी कला चल जांदा। तुसीं वेखो कदी मैसेज तुहानूं एक खबर मिलदी है, तुहाडा मन खुश हो जांदा है, तो पिलर तगड़ा सी। एक खबर मिलती है तो मन डिग पैंदा है, पिलर माड़ा है, बिल्डिंग नाल जा डिगी। हुण आपां जदों किसे नूं हौसला दिंदे किदां दिंदे आ जी, ਉਹ फलाने की गल सुन के मैनूं एकदम खुशी हुई, मतलब पिलर मजबूत सी। एक दी गल सुन के मन नर्वस हो जाता है, पिलर माड़ा सी। गुरु दियां विचारां दा पिलर ही बड़ा मजबूत है, ऐ तगड़ा करना मैनूं। जो मंदिर को थामे थम्मण ते गुर का शब्द मने स्तंभन, मन नूं थम्मी दिंदा, तगड़ा करदा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। गुरदेव जी कहने लगे ने तेरे बराबर दी कोई हस्ती नहीं लभी, लभण वास्ते जोर लाउंदे रहे सारे। सब कीमत मिल कीमत पाई, लभण की बड़ी कोशिश की भी तेरे बराबर की कोई लभ सकी जिहदी असीं कीमत दे के इदां असीं पा सकीए उहनूं, तां ही पुठे बने तुरे सी वो सारे। ज्ञानी ज्ञानवान, ध्यानी ध्यानवान, गुर गुरहाई, वड्डे वड्डे अपने गुर भाइयों ज्ञानियां ने ध्यानियां दे नाल मिल के इदां इकट्ठे होके भी आपां लभीए तो सही, कोशिश तो करिए। हुण ध्यान किहड़ा इत्थे, ध्यान ला के बैठे सी, वेखना सी कित्थों तक है। ज्ञानी उत्थे ज्ञानी
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ। ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਚੁਟਕੀ ਭਰੀਏ ਨਾ, ਚੁਟਕੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਸਕਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਭਰਾਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਤੁਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਭਲਾ? ਭਾਵ ਅੰਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੱਤ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਸਭ ਤਪ, ਜਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੱਤ, ਸਭ ਤਪ, ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਧ ਵਿਣ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੱਭਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਗਏ। ਆਹ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਸੱਤ, ਸਭ ਤਪ, ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਜੋ ਜੇ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਜੇ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਰ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੂਝ ਲੈ ਲਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਲਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਬਈ? ਕੋਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ, ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਸ ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਆਪੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੰਗ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ।
जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 1426 ਅੰਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਜਨਮ ਔਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਔਕਾਰਤ ਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲ 'ਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕੜ ਤੋੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਓ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੋੜੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ੋਰ ਬੜੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ? ਧਿਆਨ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਲਾ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਪਤਲਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ। ਕਾਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਬਈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਹਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇ ਸੌਂ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ? ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਆਓ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਤੇ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।